بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث علم نشب الضحى چاشت کے وقت کی قسم واللیل اذا سجا رات کی قسم جب وہ چھا جائے ما ودعک نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے وما قلا اور نہ بیزار ہوا وللآخرۃ اور پچھلی حالت خیر لک من الاولی بہتر ہے آپ کے لیے پہلی حالت سے ولسوف یعطیک ان قریب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ان قریب کیا کریں گے ان قریب دیں گے آپ کو آپ کے رب فترضى بس خوش ہو جائیں آپ الم یجدک یتیما فآویٰ کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم فآویٰ پس ٹھکانہ دیا اس نے ووجدک ضالا اور پایا اس نے آپ کو دین سے بے خبر فہدی پس باخبر کیا اس نے ووجدک عائلا اور پایا اس نے آپ کو محتاج فاغنی پس مالدار کیا فاما الیتیم فلا تقہر اب رہا یتیم تو مت ڈانٹ اما السائل اور رہا مانگنے والا فلا تنہر پس مت جھڑک اما بنعمت ربک فحدث اور رہا فضل تیرے رب کا فحدث پس بیان کر اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا نہ بیزار ہوا شروع کی 3 آیتوں میں شان نزول سے معلوم نہیں لیکن نزول وحی کے درمیان کبھی کسی مسئلے سے وقفہ ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی گئی اصحاب کہف کون ہیں اصحاب کہف کون ہے ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے اور روح کی حقیقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا اور انشاءاللہ نہیں کہا پس کئی دن وحی نہیں آئی مشرکین نے کہنا شروع کیا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو گئے اور ان کو چھوڑ دیا شروع کی 3 آیتوں میں اس کا جواب ہے پہلی وحی کے بعد جو 6 ماہ فطرتاً کا زمانہ ہے وہ مراد نہیں کیونکہ پہلی وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی اطلاع نہیں دی تھی نہ اس وقت آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تھا اس لیے اس وقت مخالف بھی کوئی نہیں تھا نبوت کی اطلاع آپ کو دوسری وحی کے وقت دی گئی جب آپ سے کہا یا ایھا المدثر کی وحی آئی اور اس کے بعد آپ نے دعوت کا کام شروع کیا بس آپ ایک مثال غور کریں کہ جب سورج چڑھتا ہے چاشت کا وقت ہوتا ہے روشنی خوب پھیل جاتی ہے تو کون گمان کر سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد رات آئے گی بس اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ رات سے بیزار ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا تو اب رات نہیں آئے گی تو ایسا سمجھنا غلط ہوگا اسی طرح جب رات چھا جائے اور ہر چیز کو اپنی تاریکی کی چادر میں چھپا لے اس وقت کون تصور کر سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد سورج نکلے گا دن شروع ہوگا روشنی پھیلے گی بس آدھی رات کو کوئی ہے
कोई है कि अल्लाह दिन से कोई कहे कि अल्लाह दिन से बेजार हो गए, इसको छोड़ दिया, अब सूरज नहीं निकलेगा, तो ये बात गलत होगी। इसी तरह किसी मसलहत से वही में वक्फा हो गया था, तो ये कहना दुरुस्त नहीं कि अल्लाह ने अपने नबी से बेजार हो गए और उनको छोड़ दिया। ठीक है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, और दिन चढ़ने के वक्त की कसम, रात की कसम जब वो छा जाए। ये दो दलीलें हैं, ना तो आपके रब ने आपको छोड़ा और ना आपसे बेजार हुआ। फिर उसके बाद क्या बोलना है कि 3 चीज़ें हैं, 3 मिसालें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, वालिद माजिद का इंतकाल हो गया था, आपकी विलादत से पहले ही हो गया था। वालिद माजिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले ही हो गया था। 5 साल की उम्र में वालदा माजिदा भी मुफारकत कर गई, गोया आप डबल यतीम हो गए, है ना। माँ भी नहीं रही, बाप भी नहीं रहे, मगर फ़ौरन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में ले लिया और उनके इंतकाल के बाद शफीक चचा अबू तालिब ने आपके सर पर शफकत का हाथ रखा। ये बाद की हालत थी, आपके लिए साबिक़ा हालत से बेहतर है। आप दीन से बेखबर थे, मिल्लत इस्माइली बाकी नहीं रही थी, और अल्लाह की रहनुमाई के बग़ैर इंसान आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। चुनाचे जब वक्त आया तो आपको नबुव्वत से सरफराज किया और दीन से वाकिफ़ किया। ये बात की हालत साबिक़ा हालत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे, आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माल में मुज़ारबत की और उसमें अल्लाह ने खूब नफ़ा दिया। फिर आपके हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा ने आपसे निकाह कर लिया और अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इसी तरह आप बेनियाज हो गए और ये पिछली हालत से साबिक़ा हालत बेहतर हो गई। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना। पिछली हालत यकीनन आपके लिए पहली हालत से बेहतर है, और अब आपको आपके रब इतना देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। आयत का सिलसिला वही है, अल्फाज के उमूम से आखिरत और उसकी नेमतें मुराद हैं। क्या अल्लाह ताला ने आपको यतीम नहीं पाया, बस उसने ठिकाना दिया। आपको दीन से बेखबर पाया, बस आपको बाखबर किया। आपको मोहताज पाया, बस आपको बेनियाज किया, यानी भरपूर नेमतें अता की। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 फ़ज़ल फरमाए। कौन कौन से थे? जब आपने यतीमी का दौर देखा तो अब आप यतीम को न डांटें, इसका दिल न तोड़ें, उसके साथ मेहरबानी का बर्ताव करें। जब आप पर गरीबी का ज़माना गुज़रा तो अब आप किसी मोहताज साइल को न झिड़कें, धक्का ना दें, उसकी गरीबी ने उसको सवाल पर मजबूर किया, बस इसकी हाजत रवाई करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत से सरफराज किया, दीन से वाकिफ़ किया और बेशुमार उलूम अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलूम को बयान करें और लोगों को अपने उलूम से फ़ायदा पहुँचाएँ। आपके बयान करदा उलूम का नाम अहदीस शरीफा है। अम्मल यतीम फ़ला तक़हर अम्मस्साइल फ़ला तनहर अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। लिहाजा आप यतीम को न डांटें, साइल को न झिड़कें, अपने रब की नेमतों का बयान करें। ये कहा थी कौन सी सूरत थी? सूरतुद दुहा। सूरतुद दुहा ये मक्की में नाजिल हुई थी।